우리 영혼을 깨우며 우리 박수 치면서 함께 기쁨으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. My soul will sing.
everything I need. Christ my all in all, joy my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. 이 시간에 다 같이 확신을 가지고 선포하며 나갔으면 좋겠습니다. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning 나의 마음 다 표현하기 원해요. 주님 사랑 내겐 어떤 의미인지 나의 전부 나의 열정 다 표현하기 원해요. 주님 내게 얼마나 위대하신지 나의 사랑 주 나의 갈망을
사랑하는 것 주 바라보지 그 향유와 같이 내 맘의 찬양을 주님께 드려요. 깨진 옥합처럼 내 맘의 사랑을 모두 남김없이 주님께 표현하길 원해요. 주님 사랑 내겐 어떤 의미인지 나의 전부 나의 열정 표현하길 원해요. 주님 내게 얼마나 위대하신지 나의 사랑 주 나의 갈
You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one. You are my one thing. 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 Keep me, Jesus. Keep me, Jesus. You can all this world. You can all this world. Keep me, Jesus. Keep me, Jesus. You can all this world. You can all this world. Keep me, Jesus. Keep me, Jesus. You can have all this world. You can have all this world. 우리 함께 이 시간 기도하며 나가기를 원합니다. 하나님, 오늘 이 시간 우리의 모든 중심이 하나님만을 바라보게 하여 주시옵소서. 세상의 음성이 아니라 하나님의 말씀에 귀 기울이는 영적인 귀를 열어 주시옵시고, 세상의 마음이 아니라 하나님의 마음을 품을 수 있도록 우리의 마음을 변화시켜 주시옵소서. 우리 그렇게 하나님의 마음, 하나님의 음성이 우리 안에 심겨지는 이 시간이 되게 해달라고 우리 주여 한번 부르짖고 기도하며 나갑니다. 주여, 거룩하신 하나님 아버지, 오늘 이 시간 살아계신 주님의 영광, You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 You are my one. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이 시간 우리가 주님 앞에 나와 주님을 찬양하며 경배하며 나아가게 하시니
감사합니다. 하나님, 이 시간 우리가 온전히 주님만을 바라보고 주님만을 높이고 우리의 마음 가운데 주님의 말씀을 새기고 우리의 생각 가운데 주님의 생각을 새기고 하나님, 우리의 마음이 주님의 뜻으로 가득해지는 예수님으로 충만해지는 이 시간 되도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 하나님께 영광과 감사의 박수 올려드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 29장 1절부터 14절의 말씀입니다. 구약성경 예레미야 29장 1절부터 14절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하고 우리 마지막 14절은 함께 읽기를 원합니다. 우리말 성경으로 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 이것은 예언자 예레미야가 느부갓네살이 예루살렘에서 바벨론으로 잡아간 포로들 가운데 남은 장로들과 제사장들과 예언자들과 모든 백성에게 예루살렘에서 보낸 편지의 내용입니다. 이른 여고니아 왕과 그의 어머니와 내시들과 유다와 예루살렘의 관료들과 공회가들과 세공장이들이 예루살렘을 떠난 후에 일어났습니다. 이 편지는 유다 왕 시드기야가 바벨론 왕 느부갓네살에게 보냈던 사반의 아들 엘라사와 힐기야의 아들 그마랴를 통해서 바벨론으로 보내졌습니다. 이스라엘의 하나님 만군의 여호와, 내가 예루살렘에서 바벨론으로 포로로 가게 한 모든 포로들에게 이렇게 말한다. 집들을 짓고 그곳에서 살라. 정원을 만들고 그곳에서 나는 열매를 먹으라. 아내를 취해 아들들과 딸들을 낳으라. 너희 아들들을 위해 그 아내들을 취하고 너희 딸들을 결혼시켜 그들이 아들 딸들을 낳게 하라. 너희가 그곳에서 번성하고 수가 줄지 않게 하라. 또한 내가 너희를 포로로 가게 한 성읍의 평안을 간구하라. 그 성읍을 위해 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안해야 너희도 평안할 것이기 때문이다. 이스라엘의 하나님 만군의 여호와께서 말씀하셨다. 너희 가운데 있는 예언자들과 점쟁이들이 너희를 속이지 못하게 하라. 또 그들이 꾼 꿈 이야기에 너희는 귀 기울이지 말라. 그들이 내 이름으로 너희에게 거짓되게 예언한다. 내가 그들을 보내지 않았다. 여호와의 말이다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 돌아오게 할 것이라는 내 은혜로운 약속을 너희에게 이행할 것이다. 여호와의 말이다. 내가 너희를 위해 갖고 있는 계획들을 내가 알고 있으니 그것은 평안을 위한 계획이지 재앙을 위한 것이 아니며 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이다. 그러면 너희가 나를 부르고 와서 내게 기도할 것이고 나는 너희 말을 들을 것이다. 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다. 여호와의 말에다. 내가 너희에게 발견될 것이다. 그리고 내가 너희의 포로 상태를 돌이킬 것이다. 내가 너희를 추방했던 모든 곳들과 모든 민족들로부터 너희를 모을 것이다. 그리고 내가 너희를 포로로 끌려가게 했던 그곳으로 다시 데려올 것이다. 여호와의 말이다. 아멘. 우리 다시 한번 하나님께 영광과 감사의 박수 올려드립니다. 아멘. 네, 오늘은 특별히 전에 말씀드린 것처럼 우리 교회 러브 달라스 데이로 함께 예배를 드리고 있는 날입니다. 우리가 살아가는 이 지역을 축복하는 마음으로 우리가 이 지역을 상징하는 옷을 입고 와서 예배를 한번 드리자라고 했는데 많은 분들이 그런 옷들을 이렇게 맞춰서 이렇게 열심히 입고 오셔가지고 너무 기분이 좋습니다. 할렐루야. 그래서 딱 드는 생각이 옷값을 좀 쓰셨겠다 이렇게 새로 이렇게 막 사셔서 이제 오신 분들이 많이 보여요. 택도 안 뜨시는 것 같고 너무나 귀합니다. 오늘 특별히 우리가 이렇게 옷을 입고 예배를 또 드리기도 하지만 또 한편으로는 오늘 드려지는 이제 비전 헌금이죠. 이 비전 헌금을 통해서는 이 지역 사회를 섬기는 사역으로 우리가 그 전액을 사용하기를 원합니다. 그래서 오늘 드리는 비전 헌금은요, 우리 커뮤니티 서브 데이 이번 주 토요일에 있을 그 사역과 이 지역을 위해서 우리가 사용하도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 시작하면서요, 우리 퀴즈를 준비했어요. 어떤 순위인지 여러분 생각해 보십시오. 1위는 프리스코예요. 뭔지 모르지만 1위는 프리스코, 2위는 맥키니, 3위는 알렌, 4위는 프라스퍼, 5위는 캐롤튼, 6위는 플레이노, 7위는 콜로니, 8위는 루이스빌, 9위는 리틀 엘름, 10위는
플라우마운드. 무슨 순일까요, 여러분? 인구가 많은 순서일까요? ISD 점수가 높은 도시일까요? Property tax, 재산세가 비싼 도시 순서일까요? 한국인들이 많은 순서일까요? 정답은 Into Dallas Church 성도님들이 많이 사는 시리 순서입니다. 제가 열심히 통계를 내가지고 해봤더니 우리 교회 성도님들 여전히 이 프리스코와 맥키니와 알렌에 가장 많은 분들이 살고 계시는 것을 볼 수 있게 됩니다. 여기 이 순위가 좀 뒤에 있거나 순위에 보이지 않는 지역에 있는 분들은 분발하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 전도에서 우리 도시를 내가 이름을 만들겠다. 번외로 우리 교회에서 가장 멀리서 오시는 분들은 이 포트워스에서 예배에 오시는, 오늘 일부 예배도 또 왔었는데 거의 뭐 집에서 여기까지 이제 1시간에서 50분 정도 걸리는 분들이 있고요. 또 이제 근래에 또 우리 로우렛에서 오시는 가정들이 또 많이 계셔서 만만치 않게 멀리서 오시는 분들이 점점 많아지는 것 같습니다. 너무 감사합니다. 우리는요, 어디에 사느냐에 대해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있습니다. 우리는 어느 나라에서 사느냐가 굉장히 중요한 사람들이에요. 미국에 사냐, 한국에 사냐, 남미에 사냐, 중동에 있는 어느 나라에 사느냐가 우리에게는 중요합니다. 또 우리는 어느 도시에서 사는지가 또 너무나 중요한 사람들입니다. 우리가 지금 살고 있는 이 달라스 포트워스라고 그러죠. DFW 지역인데 사실 뭐 휴스턴이나 텍사스의 다른 도시에서 볼 때 또는 다른 주에서 볼 때 세계 여러 나라 사람들이 볼 때 우리는 다 뭐예요? 그냥 달라스. 똑같은 달라스잖아요. 근데 여기 사는 우리들은 또 그렇지가 않아요. 우리는 굉장히 시리가 또 다 달라요. 프리스코가 다르고 맥키니가 같아요, 여러분? 달라요. 그렇죠? 알렌이 다르고 프라스퍼가 완전 달라요. 캐롤튼이 다르고 플레이노가 우리는 달라요. 그만큼 우리는 어떤 시리냐가 또 굉장히 민감한 사람들입니다. 그런데 우리만큼이나 우리가 살아가는 이 땅에 대해서 너무나 많은 관심을 갖고 계신 분이 계신데 그분은 바로 하나님이십니다. 우리는요, 하나님을 그렇게 오해할 때가 많아요. 하나님은 우리가 그냥 아무 곳에서나 대충 살아도 뭐 괜찮다라고 말씀하시는 분이겠지. 왜냐하면 저 우주를 창조하신 저 높은 곳에 계신 하나님이 이 땅을 볼 때는 거기가 거기잖아요. 지구가 그냥 다 지구지. 그렇게 생각해요. 근데 성경을 보면 그렇지 않다는 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 창세기에 아브라함을 여러분 한번 보세요. 하나님이 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 내게 보여줄 땅으로 가라라고 말씀하세요. 아브라함아 그냥 대충 가서 그냥 가라, 그냥 어디든지 가라 이렇게 하시는 게 아니라 내가 너에게 보여줄 그 약속의 땅을 향해서 가라고, 어디에 살라고 알려주시는 분이 하나님이시더라고요. 이스라엘 백성들이 광야로 나왔죠. 출애굽해서 광야로 나왔을 때 하나님이 이 많은 인구들 어디 가냐, 그냥 터 넓고 적당히 정착할 수 있는 곳에 너희 집 짓고 잘 살아라라고 말씀하지 않으셨어요. 하나님은 반드시 어디로 가라 그래요? 가나안 땅으로, 하나님이 예비하신 가나안 땅으로 반드시 가야 된다라고 말씀하셨습니다. 사도행전을 보면 바울이 온 세계를 돌아다니면서 복음을 전하는데요, 바울아 아무 곳에서나 발길 닿는 곳에 복음 전하며 살아라 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 하나님이요, 이 사도행전을 보면 바울이 어느 도시에서 복음을 전해야 될지를 알려주시고 인도해 주셨어요. 그래서 사도행전의 구조가 뭐예요? 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 가는, 하나님이 그 길을 인도하시는, 어디에서 복음을 전할지를 정해주시고 알려주시는 하나님이십니다. 여러분, 오늘 우리에게도 마찬가지인 것이죠. 하나님은 내가 어느 나라 어느 도시에 사는지 관심이 없는 분이 아니라 하나님은요, 우리가 사는 땅에 대해서 지대한 관심을 갖고 계신 하나님이십니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀을 보면 새로운 땅에 가서 살게 된 사람들이 등장해요. 하나님은 그들이 그 땅에 어떤 마음으로 살아야 하는지, 그 땅에서 어떻게 살아가야 하는지를 정확하게 알려주십니다. 오늘 우리가 이 말씀을 함께 나누며 이 도시에서 살아가는 우리를 향한 하나님의 그 뜻을 발견하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.
첫 번째 우리 따라합시다. 정체성의 회복, 포로에서 파송된 자로. 오늘 우리가 함께 읽은 이 예레미야 29장의 말씀은요, 편지의 내용이에요. 편지 안 같지만 편지예요. 이 편지가 어떤 상황 속에서 누가 보냈고 누가 받았는지가 오늘 1절부터 3절에 자세히 나와 있습니다. 그 배경을 우리 한번 읽어보겠습니다. 이것은 예언자 예레미야가 느부갓네살이 예루살렘에서 바벨론으로 잡아간 포로들 가운데 남은 장로들과 제사장들과 예언자들과 모든 백성에게 예루살렘에서 보낸 편지의 내용입니다. 이 일은 여고니야 왕과 그의 어머니와 내시들과 유다와 예루살렘의 관료들과 공예가들과 세공장이들이 예루살렘을 떠난 후에 일어났습니다. 이 편지는 유다 왕 시드기야가 바벨론 왕 느부갓네살에게 보냈던 사반의 아들 엘라사와 힐기야의 아들 그마랴를 통해서 바벨론으로 보내졌습니다. 여기까지가 이제 편지의 배경입니다. 예레미야가 살아서 활동했을 당시에 이 고대 근동 Near East라고 하죠. 이 Ancient Near East 그 지역의 최고의 강대국은 바로 바벨론이었습니다. 바벨론의 이 느부갓네살 왕이 그 막강한 군사력으로 그 지역의 모든 나라들을 정복하고 다닐 때가 바로 이때였어요. 그 대상 가운데 이스라엘, 남유다도 예외는 아니었던 것이죠. 이스라엘은 이 바벨론에 의해서 이미 2번의 큰 공격을 받았어요. 그리고 그렇게 공격을 받고 바벨론이 떠나갈 때 그냥 가지 않아요. 반드시 뭘 하냐면 이 유다 땅의 유력한 리더들을 포로로 잡아다가 그들을 바벨론 땅으로 포로로 보내버렸어요. 왜냐하면 그래야 이 나라가 힘을 못 쓰잖아요. 리더들을 데려가야지 힘을 못 쓰잖아요. 벌써 그거를 다 한 거예요. 그리고 시간이 지나서 세 번째 공격이 있었고, 오늘 우리가 2절 말씀에 읽은 것처럼 유대의 그때 당시에 왕이었던 여고니야 왕과 그의 가족들, 왕족이죠. 왕족들과 그리고 관료들, 리더십들과 그리고 이제 기술자들까지, 오늘날 치면 이제 엔지니어, 여기 엔지니어 분들 많이 계신데 엔지니어들까지도 다 포로로 약 1만 명의 사람들을 바벨론 땅에 포로로 끌고 갔다는 것이죠. 역사적인 기록에 의하면 이때 당시에요, 바벨론에 많은 폭동들이 일어났대요. 다 무슨 폭동일까요? 포로로 끌려온 사람들이 못 살겠다 하면서 일으킨 폭동들인 거예요. 근데 어떤 결과입니까? 못 살겠다 하고 적의 한가운데서 외치면 죽임 당하죠. 그래서 많은 사람들이 생명을 잃은 것이에요. 그래서 이때에 하나님은 어떻게 행하시는가? 예루살렘에 있던, 포로로 끌려가지 아니하고 예루살렘에 남아있던 예언자 예레미야에게 편지를 쓰게 하세요. 하나님의 예언에, 하나님의 말씀을 편지로 써서 그것을 바벨론 땅에 포로로 끌려가 있는 백성들에게 보내라는 것이죠. 그래서 3절에 무슨 내용이 나오냐면, 이 여고니아가 이제 왕인데 포로로 끌려나가고, 그 다음 왕이 이제 시드기야가 왕인데, 시드기야가 바벨론에 잘 보여야 되니까 사신을 보내요. 2명의 그 사신 중에 2명이 굉장히 예레미야에게 잘 협조하는 믿음의 사람들이었어요. 그래서 그 2명의 사신에게 이 편지를 바벨론 땅에 가서 우리 포로로 잡혀있는 민족들, 백성들에게, 유다의 백성들에게 꼭 전해주십시오 하면서 보냈다는 것이죠. 그게 오늘 이 편지, 이 말씀의 배경입니다. 그런데 그 편지의 내용이 이제 나오는데, 편지의 처음 시작이 어떠한가? 오늘 4절 말씀이 그 시작이에요. 우리 함께 읽어보겠습니다. 이스라엘의 하나님 만군의 여호와, 내가 예루살렘에서 바벨론으로 포로로 가게 한 모든 포로들에게 이렇게 말한다. 하나님께서는 이 편지를 딱 시작하면서 아마 유다의 백성들은 그런 거 기대했을 거예요. 내 백성들아 위로하노라, 위로하노라, 뭐 이런 거 너무 힘드니까. 근데 그게 아니라 하나님의 편지의 시작은 뭐냐면 매우 충격적인 사실을 하나님이 딱 처음에 말씀하세요. 뭐냐면 예루살렘 백성들을 바벨론 땅에 포로로 끌고 온 장본인이 바벨론 제국이 아니라는 거예요. 느부갓네살 왕이 아니라는 거예요. 그들을 포로로 끌고 그 땅으로 옮긴 사람은 누구라는 겁니까? 하나님 자신이다. 이스라엘 하나님 만군의 여호와, 내가 예루살렘에서 바벨론으로 포로로 가게 했다라고
써 있는 것이죠. 여러분, 이때 당시에 이 포로로 끌려온 유다의 백성들은 다 어떤 생각을 하고 있습니까? 바벨론 제국 때문에, 이 느부갓네살 왕 이놈 때문에 4살밖에 안 된, 개그예요, 웃으셔도 되는데, 느부갓네살 왕 때문에 내가 여기 끌려와서 이 고생을 하고 이 수모를 당하고 살고 있구나. 매일매일 그들을 이 땅으로 옮겨온 바벨론 제국과 느부갓네살 왕에 대해 억울해하고 분노하면서 살고 있잖아요. 삶에 뭔가 조금이라도 큰 문제, 작은 문제가 생기면 다 누구를 원망해요, 이들이? 저 바벨론 때문에 내가 오늘 이렇게 힘들다고, 이렇게 고생한다고 원망을 막 하면서 살고 있는데, 하나님이 말씀하시는 거예요. 바벨론이 아니라는 거예요. 느부갓네살 왕이 아니라는 거예요. 이 일을 행한 사람은 이스라엘의 하나님 만군의 여호와 나다. 내가 너희들을 이 땅으로 데려왔다라고 하나님이 처음에 딱 얘기를 하시는 것이죠. 여러분, 이 둘 사이에는 큰 차이가 있는 거예요. 바벨론에 의해서 내가 이 땅으로 끌려온 거면 나는 뭡니까? 포로예요. 내가 끌려왔어요. 포로예요. 포로는 뭐냐면 내가 이 땅에 있을 이유가 없어요. 끌려와서 강제로 잡혀있기 때문에 이유가 없어요. 억울하기만 해요. 근데 하나님께서 나를 이곳으로 데려오셨다면 정체성이 바뀌어요. 뭡니까? 포로가 아니라 그때는 the sent예요. 보냄받은 자예요. 파송된 자예요. 파송된 자는 목적을 가지고 있어요. 할렐루야. 목적을 가지고 있어요. 우리 얼마 전에 우리 소망 선교사님 이라크로 파송했잖아요. 그렇죠? 목적을 가지고 파송했잖아요. 정확한 목적을 가지고 그 땅의 복음화를 위해서 파송했잖아요. 파송된 사람은 목적이 있는 것입니다. 더군다나 그것이 하나님께서 파송한 것이라면 나는 이 땅에 하나님의 목적을 가지고 사는 것이에요. 그래서 이 포로와 파송된 자는 완전히 다른 것이죠. 오늘 이 말씀은, 이 사전의 말씀은 그래서 우리에게 이렇게 질문하는 거예요. 당신은 이 땅에 포로로 살고 있습니까? 아니면 파송된 사람으로 살고 있습니까? 여러분도 한번 스스로에게 한번 질문해 보세요. 나는 이 땅에 목적 없는 포로로 살고 있는가? 하나님의 목적이 있는 파송된 자, 더 센트로 살고 있는 것인가? 여러분, 포로로 사는 사람에게는 특징이 있어요. 포로로 사는 사람은요, 이와 같은 말을 자주 하게 돼 있어요. 뭐냐면 이런 말이에요. 내가 왜 여기 살아서 이 고생을 하나? 내가 하고 많은 것 중에 왜 여기 살아가지고, 이 달러스 살아가지고 내가 이 고생을 하나? 그러면서 이제 두 번째 2절은 이거예요. 내가 어릴 때 부모님이 나를 여기로만 데려오지 않았더라도, 아니 좋은 데 많은데 왜 우리 엄마 아빠는 나를 여기로 데려온 건가? 너무 좋은 나라들과 좋은 도시들이 미국에도 많은데 왜 하필 여기로 우리 부모님이 나를 어릴 때 데려와가지고 내가 여기 살고 있는가? 내가 이 남편만 안 만났어도, 한국에 있을 때 저 미국 저 남자만 안 만났어 내가 여기 와서 살 일은 없었을 텐데, 우리 아내가 이사 간다고 할 때 여보 달라스가 좋대 하면서 나에게 막 달라스 막 나에게 세뇌만 안 했어도 내가 여기 이사 오지만 않았어도 좋았을 텐데, 내가 만약에 다른 나라에 살았다면, 다른 주에 살았다면, 다른 도시에 살았다면 나는 훨씬 더 행복하고 좋았을 텐데, 그렇게 말을 해요. 이게 뭐냐면 바벨론 땅에 포로로 끌려간 유다의 백성들이 했던 한탄과 똑같은 것이죠. 근데 하나님께서 이제 매일매일 그 유다 백성들이 바벨론에서 하는 한탄을 매일매일 들으시는 거예요. 그래서 하나님 너무 답답해가지고 하나님이 딱 뭐라고 하십니까? 바벨론이 아니라 나라는 거예요. 너의 부모가 너를 여기로 데려온 게 아니라 내가 너를 여기에 심었다라는 것이에요. 너의 아내가 아니라, 너의 남편이 아니라 내가 너를 이 땅으로 데려왔노라 라고 하나님이 팩트를 얘기하시는 것이죠. 여러분, 하나님이 그 말씀을 하시면서 원하셨던 것 한 가지는 뭔지 아세요? 이스라엘 백성들이, 우리가, 하나님의 백성들이 포로가 아니라 하나님께 파송된 자로서 정체성이 바뀌는 것을 주님은 원하셨던 것입니다. 여러분은 포로로 살고 계십니까? 아니면 파송된 자로 살고 있습니까? 제가 볼 때 여기서 얼마를 살았느냐는 중요하지 않은 것 같더라고요. 여기서 20년, 30년을 살았어도 포로로 사는 분들이 계시고요. 여기서 1년, 2년만 살았어도 파송된 자로 사는 분이 계신 것이죠.
그러므로 여러분, 저와 여러분은 오늘 이 말씀 앞에 서서 포로로 사는 것이 아니라 파송된 자로 이 땅에 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다. 그런데 이 바벨론 땅의 유대인들이 포로가 아니라 파송된 자로 살라고 할 때 그들을 너무나 방해하는 것이 있었어요. 그건 뭐냐 하면 거짓 예언자들의 속삭임이었던 것이죠. 오늘 우리가 읽은 말씀이 예레미야 29장이지 않습니까? 근데 바로 앞에 28장으로 가면 그 거짓 예언자의 예언이 등장해요. 오늘 28장 1절부터 4절 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다. 그의 유다 왕 시드기야의 통치 4년 5째 달에 기브온 출신 예언자 아술의 아들 하나냐가 여호와의 집에서 제사장들과 모든 백성 앞에서 내게 말했다. 이스라엘의 하나님 만군의 여호와가 말한다. 내가 바벨론 왕의 멍에를 깨트릴 것이다. 내가 2년 안에 바벨론 왕 느부갓네살이 이곳에서 바벨론으로 가져간 여호와의 집의 모든 기물들을 이곳에 다시 가져다 놓을 것이다. 또한 유다 왕 여호야김의 아들 여고니아와 바벨론으로 간 유다의 모든 포로들을 내가 이곳에서 다시 데려올 것이다. 이는 내가 바벨론 왕의 멍에를 깨트릴 것이기 때문이다. 여호와의 말이다. 이게 하나냐라고 하는 예언자의 예언이에요. 하나냐는 동생이 누구예요? 둘이냐? 막내 동생 셋이냐? 제 기억 잘하시라고 조크를 했어요. 이 하나냐 예언자가 여호와 이름으로 예언했는데 그 내용이 뭐냐면 지금 바벨론이 우리를 늘 억압하고 우리의 백성들이 바벨론 땅에 포로로 저렇게나 많이 끌려가 있지만 여러분 걱정하지 마십시오. 하나님이 저한테 알려주셨는데 2년 안에 바벨론 제국은 멸망당합니다. 2년 안에 우리는 해방되고 2년이 지나면 우리 포로로 끌려간 우리의 민족들, 동족들이 다 여기로 다시 돌아올 거예요. 여러분 이 얘기를 들은 예루살렘의 백성들이 얼마나 기뻤을까요? 2년이면 우리 다 회복되는구나. 바벨론이 멸망되는구나. 이 좋은 소식을 전하라 해가지고 이 소식이 막 엄청나게 빨리 전해져 가지고요. 바벨론 땅에 포로로 살고 있는 유다의 백성들에게도 전해진 거예요. 이 사람들은 더 좋죠. 너무 기쁘죠. 이거야말로 진짜 복음의 소식이죠. 이들에게는 야, 이 바벨론에서의 지긋지긋한 삶이 2년이면 끝나는구나. 2년만 버티면 이 땅은 바이바이, 나는 고향으로 돌아간다 라는 거예요. 모두 그렇게 믿고 모두 그 소망을 가지고 사는 것이죠. 근데 여러분 여기서 이때 함정이 뭡니까? 2년만 견디면 된다라는 것에는 뭐가 없어요? 하나님이 부르신 부르심이 그 목적이 사라지는 거예요. 그냥 2년은 뭔가 하나님의 일을 하는 시간이 아니라 그냥 견디는 시간이에요. 버티는 시간이에요. 때우는 시간이에요. 보내는 시간이에요. 하나님의 부르심과 하나님의 목적은 거기에 없는 것이죠. 그래서 하나님은 오늘 이 말씀 예레미야의 편지를 통해서 정확하게 이렇게 말씀해 주세요. 우리 8절 9절에 이렇게 쓰여 있죠. 우리 함께 읽어보겠습니다. 이스라엘의 하나님 만군의 여호와께서 말씀하셨다. 너희 가운데 있는 예언자들과 점쟁이들이 너희를 속이지 못하게 하라. 또 그들이 꾼 꿈 이야기에 너희는 귀 기울이지 말라. 그들이 내 이름으로 너희에게 거짓되게 예언한다. 내가 그들을 보내지 않았다. 여호와의 말이다. 하나님은 그들이 그렇게 붙잡고 있던 소망이 거짓된 소망이다. 하나님의 뜻이 아니다라고 말씀하십니다. 오히려 하나님께서는요, 거짓 예언자 하나냐가 아니라 하나님이 세우신 참된 예언자 예레미야를 통해 다음과 같이 말씀하세요. 10절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 돌아오게 할 것이라는 내 은혜로운 약속을 너희에게 이행할 것이다. 하나님께서 뭘 알려주세요? 너희들이 바벨론 땅에 사는 이 플랜은 2년짜리 플랜이 아니라는 거예요. 몇 년입니까? 70년짜리 플랜이라는 거예요. 여러분 2년과 70년은 너무나 다른 것이죠. 2년 동안 바벨론 땅에 있으면 그건 뭐예요? 그냥 감옥이에요. 감옥 안에서는 그저 버티면 끝나는 거예요. 근데 70년은 달라요. 70년은 버티는 세월이 아니에요. 70년은요 롱텀 플랜을 바라봐야 되는 시간이에요. 그 계획이 어떤 계획일까요? 하나님께서는 바벨론 땅으로 보냄받은 유대의 백성들에게
하나님의 이 구체적인 플랜을 말씀하기 시작해요. 5절, 6절 말씀에 이렇게 써 있죠. 제가 읽겠습니다. 집들을 짓고 그곳에서 살라. 정원을 만들고 그곳에서 나는 열매를 먹으라. 아내를 취해 아들들과 딸들을 낳으라. 너희 아들들을 위해 그 아내들을 취하고 너희 딸들을 결혼시켜 그들이 아들, 딸들을 낳게 하라. 너희가 그곳에서 번성하고 수가 줄지 않게 하라. 여러분 2년만 살 거면요 대충 살아도 돼요. 텐트 짓고 힘들이지 않고 그냥 텐트 짓고 무너지면 또 세우고 2년 동안 텐트 생활하면 돼요. 근데 70년은 아니에요. 70년은 집 제대로 져야 돼요. 빌더 불러다가 집 튼튼하게 잘 기반 다지고 잘 져야 돼요. 그리고 오늘 하나님이 뭐라고 하셨습니까? 집만 짓는 게 아니라 집 앞에 정원을 가꿔라. 여기서 이제 정원이란 말을 원어로 보면 무슨 뜻이냐면 텃밭이라는 의미래요. 텃밭. 그러니까 집 앞에다가 농사 지으라는 거예요. 그 농사에서 나오는 열매들을 늘 추수하면서 이제 살라는 거예요. 또 이 유다의 백성들이 바벨론으로 끌려올 때요 혼자 끌려온 사람들도 있었겠죠. 결혼하지 않은 상태로 끌려온 사람들도 있었겠죠. 혹은 전쟁으로 인해서 배우자나 가족들을 다 잃어버리고 홀로 된 자들도 그 자리에 있었겠죠. 근데 하나님이 뭐라 그러세요? 만약에 그들이 2년 플랜을 믿었어요. 2년만 있으면 돼. 믿으면 여기서 결혼할 이유가 없어요. 그렇죠? 이 힘들고 어려운데 내가 뭐 이 상황에서 무슨 결혼을 하나. 내가 지금 먹고 살기도 힘든데 어떻게 내가 또 결혼을 하나. 2년 후에 고향으로 돌아가면 거기 집도 있고 가족도 있고 다 있으니까 좋은 상황 속에서 내가 제대로 해야지. 그런 생각을 다 가질 거 아니에요. 근데 하나님이 아니라는 거죠. 이곳에 70년 있을 거니까 여기서 결혼해서 가정을 이루라는 거예요. 하나님을 믿는 유대의 백성들끼리 함께 결혼해서 믿음의 가정을 이루고 자녀들을 낳고 믿음으로 그들을 잘 키우라는 거예요. 근데 거기서 끝나는 게 아니라 또 뭐라고 하세요? 그 자녀들을 잘 키워서 그들이 성인이 돼서 그들을 또 시집장가 보내서 손주를 보라는 거예요. 쉽게 말하면 그 땅에서 신앙의 3대를 이루어라. 믿음의 사람들을 많이 만들어라. 그래서 70년 후에 하나님이 그들을 예루살렘 땅으로 다시 보내실 때 적은 수가 가는 게 아니라 더 많은 하나님의 백성들, 하나님의 공동체를 이루어서 가서 하나님의 그 땅을 새롭게 성전도 짓고 믿음의 나라를 세우고 하나님의 일을 하는 그런 나라를 새롭게 세워라. 이게 뭡니까? 하나님의 롱텀 플랜이에요. 하나님의 롱텀 미션입니다. 그 계획을 알고 동참하라는 것이 오늘 말씀의 핵심인 것이죠. 여러분, 포로로 살면요 그 일을 할 수가 없어요. 포로로 살면 그 땅에서 하나님이 내게 원하시는 것을 절대로 이룰 수가 없어요. 하지만 포로가 아니라 파송된 자로 살 때 그 땅에 하나님의 계획이 뭘까를 생각하고 그 땅에 하나님의 계획을 찾게 되어 있는 것이죠. 그러므로 여러분 우리는요 하나님께 이와 같은 질문을 하여야만 합니다. 한번 따라할까요? 하나님, 저를 이 도시로 보내신 이유가 무엇입니까? 바로 이거예요. 바로 이거예요. 여러분, 많은 선교사님들이 어떤 나라, 어떤 도시로 파송받아서 늘 매일같이 하는 질문이 뭐예요? 이 질문이에요. 하나님, 왜 저를 이 도시로 보내십니까? 주님의 계획은 무엇입니까? 그리고 그 계획을 말씀을 통해서 약속을 받고 그걸 향해 달려가는 것이 선교사의 삶 아닙니까? 근데 우리가 똑같다는 거예요. 보냄받은 자로서 우리는 이 질문을 하며 이 답을 구하며 살아가야 된다는 것이죠. 여러분, 오늘날 우리가 이 도시에 살아가고 있는 이유는 우연이 아니라 하나님의 놀라운 계획 가운데 있는 줄을 믿습니다. 그 하나님의 뜻을 붙들고 이 도시에서 하루하루를 살게 되기를, 포로가 아니라 사명자로 살기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 우리 따라합시다. 책임의 회복, 거주자에서 기도자로. 거주자에서 기도자로. 우리를 이 땅의 사명자로 부르신 하나님께서 또한 우리를 이 땅을 위한 중보의 기도자로 부르세요. 오늘 29장 7절에 주님이 이렇게 말씀하시죠. 우리 함께 이 말씀을 읽어보겠습니다.
또한 내가 너희를 포로로 가게 한 성읍의 평안을 간구하라. 그 성읍을 위해 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안해야 너희도 평안할 것이기 때문이다. 이 7절의 말씀에 평안이라는 말씀이 나오는데 이 평안을 히브리어로 우리가 너무나 잘 아는 단어죠. 뭐죠? 샬롬이라는 단어입니다. 샬롬, 평안. 근데 이 샬롬이라는 단어가 이 7절 한 절의 말씀에 몇 번 나오냐면 3번이나 쓰여요. 평안, 평안, 평안. 샬롬, 샬롬, 샬롬. 하나님께서 유대의 백성들에게 뭘 얘기하십니까? 그들이 살고 있는 그 바벨론의 샬롬을 위해서 기도하라고 명령하셨어요. 굉장히 그냥 단순한 기도의 명령 같지만 생각해보면 이게요, 유대 백성들 입장에서는요 너무나 어려운 명령입니다. 왜냐하면 그들이 살아가고 있는 그 바벨론은 어떤 나라입니까? 나의 나라를 짓밟은 나라예요. 나의 나라를 처참하게 무너뜨리는 나라예요. 더 구체적으로 내 가족을 죽인 나라예요. 더 구체적으로 나를 이곳까지 끌고 와서 나를 핍박하고 매일매일 괴롭히는 나라예요. 근데 하나님이 뭐라 그래요? 그 땅을 위해, 그 도시를 위해 기도하라는 거예요. 우리도 만약에 하나님이 그 같은 상황에서 기도하라 그러면 우리는 이렇게 대답하거든요. 하나님, 기도하겠습니다. 순종함으로 기도하겠습니다. 하지만 대적 기도하겠습니다. 그러지 않겠어요? 하나님, 바벨론이 무너지게 하소서. 바벨론이 무너지게 하소서. 날마다 당연히 기도하지 않았겠습니까? 근데 하나님이 그게 아니라, 대적 기도가 아니라 그 땅에 샬롬, 평안을 위해서 기도하라 말씀하시는 것이죠. 얼마나 이것이 받아들이기 어려운 명령이겠습니까? 저는 제가 처음으로 외국에서 살았던 것은 일본에서 살았던 경험이었어요. 20대 후반에 이제 스튜던트 미셔너리 견습 선교사로 이제 교단에 파송을 받아서 일본 동경에 가서 이제 사는 건데, 그게 저에게 보면 어찌 보면 해외에서 사는 시간, 첫 번째 시간이었습니다. 근데 참 아이러니한 게 정체성이 뭐예요? 더 센트, 보냄받은 자, 미셔너리잖아요. 그래서 가면서 이 일본을 축복하며, 하나님 원수가 아니라 사랑으로 이 일본의 나라를 축복하며, 일본의 사람들이 주님을 믿기를 기도하며, 그런 마음을 가지고 또 그런 사역을 위해서 열심히 달려가는 중에, 저에게 이제 일본에 사니까요 낯선 외국 생활 가운데 좋지 않은 경험들이 이제 일어나는 거예요. 그래서 제가 이제 일본에서 경험했던 첫 번째 좋지 않았던, 두 번째도 좋지 않았던 경험은 다 누구랑 관련되어 있냐면 일본 할아버지, 일본의 나이 많은 그런 아저씨나 할아버지들, 일본 사람 굉장히 친절하잖아요. 아리가또 고자이마스, 친절하잖아요. 근데 제가 경험을 다 친절하고 너무 좋은데, 어쩔 때는 일본에 이제 오래되신 분들, 9세대죠. 그 일본의 막 할아버지들은 안 그런 분이 있는 거예요. 너무 무서워요. 막 하면서 막 소리 지르고 막 너무 무서워요. 그래서 제가 이제 보면서 그런 생각, 우리 조상들이, 우리 선조들이 일제시대 때 저런 사람들에게 저렇게 당했구나. 저렇게 사람들이 무섭게 우리의 조국을, 우리의 조상들을, 우리의 민족을 그렇게 짓밟아겠구나. 그런 생각이 막 드는 거예요. 그래서 일본을 위해 기도하고 일본을 사랑해야 되는데 뭐가 있어요? 제 마음속에 상처가 있는 거예요. 그래서 일본이 싫어지는 거예요. 그냥 빨리 끝나고 가면 좋겠다, 집에. 그런 생각이 막 찾아오는 거죠. 한 번은 제가 예전에 그 월드컵 저번에 볼 때 이제 그 우리가 엄청난 경기가 이제 대한민국과 독일의 경기였잖아요. 독일을 이겼잖아요. 그래서 독일이 16강에 못 가게 끌어내렸잖아요, 우리나라가요. 그래서 그게 엄청나게 세계적인 화제가 되는데, 그때 이제 골을 넣은 손흥민 선수가 인터뷰를 하는데 제가 보고 깜짝 놀랐어요. 손흥민 선수가 뭐라 그러냐면, 이제 손흥민 선수의 그 프로 커리어, 유스 때부터 모든 커리어가 어디예요? 독일이거든요. 독일에서 훈련받고 독일에서 프로 데뷔하고 독일에서 실력을 쌓아서 영국으로 간 거거든요. 그래서 독일어가 엄청 유창하잖아요. 그래서 손흥민은 독일을 진짜 좋아하는구나, 그렇게 생각했는데, 인터뷰 때 뭐라고 했냐면, 오늘 이 독일을 무너뜨려서 너무 기쁘다. 내가 독일에서 그 유스 시절을 지낼 때, 독일에서 선수 생활할 때 내가 너무 상처가 많다. 인종차별과 이런 어려운 것들 내가 많이 당했는데 오늘 너무 한을 풀었다 라는 거예요. 그래서 제가 그걸 보면서 너도 그랬구나. 여러분, 제가 무슨 얘기하고 싶냐면요,
우리가 사람에게 상처받기도 해요. 근데 나라에서, 도시에서 상처받기도 해요. 그래서 내가 경험한 그 부정적인 그 도시, 그 땅에 대한 경험 때문에 그 땅을 너무나 싫어하게 돼요. 아마 이 자리에 미국에 와서 그런 상처와 안 좋은 경험을 갖고 계신 분들이 계실 것 같아요. 텍사스에 와서, 이 달라스에 와서 그런 안 좋은 경험으로 이 땅을 위해 기도하기는커녕 이 땅을 빨리 떠나고 싶다, 이 땅에 그냥 나는 매여 있다라고 얘기하고 싶은 분들도 아마 굉장히 많을 것입니다. 그런데 그러한 우리에게 하나님은 오늘 7절에 이렇게 뒤에 말씀하셨어요. 이는 그 성읍이 평안해야 너희도 평안할 것이기 때문이다. 하나님이 그럼에도 불구하고 왜 그 바벨론의 샬롬을 위해 기도하라고 말씀하세요? 그 바벨론의 평안이 있어야 너희들도 평안하다는 거예요. 그래서 이 바벨론의 샬롬을 위한 기도는 결국은 나의 샬롬을 위한 기도라는 것이죠. 바벨론의 평안을 위한 기도는 곧 나의 평안을 위한 기도라는 것이죠. 지난 화요일, 우리 5월 5일에 캐롤튼의 한인타운에서 끔찍한 총격 사건이 있었습니다. 여러분 다 뉴스를 보셔서 이 소식을 들으셨겠지만 그 사건으로 인해서 2명이 그 자리에서 숨지고 3명이 큰 부상을 당해서 병원에 입원해서 치료를 받고 생사가 오락가락하는 어려움이 있었고요. 이 모든 사람은, 그와 관련된 모든 사람은 코리안이었습니다. 이 뉴스가 이 달라스뿐만 아니라 전 미국에 있는 한인들에게는 매우 충격적인 이 사건 중에 하나였던 것이죠. 근데 저는 이 사건을 접하면서 그런 생각이 들었어요. 아, 이것은 이 땅을 위해, 이 도시를 위해 기도하라는 하나님의 부르심이다. 부르심이다. 그냥 비극적인 하나의 사건으로 지나가는 것이 아니라 저와 여러분에게는 그게 어떤 음성입니까? 하나님의 우리 땅을 위해 기도해야 된다. 이 달라스 땅을 위해 기도하라는 하나님의 부르심의 음성인 것이죠. 아, 목사님, 여기는 바이블 벨트예요. 기도하는 사람 원래 엄청나게 많습니다 라고 얘기하실지도 모르겠어요. 근데 여러분, 팩트는 뭐냐면요, 이 세상의 전 지구에 달라스 땅을 위해서 기도하는 사람은 우리밖에는 없을 거예요. 뉴욕을 위해 기도하는 사람 좀 있어요. 왜냐하면 사람들 기도, 하나님, 세계 문명의 중심지인 그 맨하튼 땅에 주의 복음이, 기도하는 사람 많이 있어요. 그래서 막 거기 전도대회도 하고 다 해요. 세상에, 지구상의 어딘가에 하나님 달라스를 위해 기도하는 사람은 아마 없을 거예요. 누가 해야 돼요? 내가 해야 돼요. 이 땅에 살아가고 있는 당사자인 우리 외에는 이 땅을 위해 기도할 사람이 없다는 것을 우리가 생각하면서 기도를 해야 되는 것이죠. 그러면 이 지역에 뭘 위해서, 이 땅에 뭘 위해서 기도할 것인가? 첫 번째 기도 제목은요, 이 달라스 포트워스 지역이 기독교 문화의 도시에서 복음의 도시가 되게 하여 주시옵소서. 크리스천 컬처가 있는 도시에서 진정한 가스펠, 복음이 있는 도시가 되게 하여 주십시오. 제가 2014년, 거의 이제 10여 년 전에 퓨 리서치 센터에서 발표한 이 달라스 포트워스 지역의 성인들의 종교 통계를 제가 한번 확인해 봤어요. 이런 통계가 있더라고요. 10년 전에 우리가 살아가는 이 달라스 포트워스 지역의 성인 중에 78%가 나는 크리스천입니다라고 대답해요. 근데 이게 다 우리가 생각하는 그런 크리스천은 아니에요. 이 중에 우리가 생각하는 이 개신교인은 38%입니다. 많죠, 그래도 38%. 높은 편이죠. 그리고 두 번째로 이제 많은 게 나는 종교가 없어요, 나는 신을 안 믿어요 라고 생각하는 사람이 18%예요. 힌두교는 1% 미만이고 유대교 1%, 무슬림 1%, 불교 1% 미만. 이게 2014년에 이 땅의 영적인 상황이에요. 그럼 오늘날에 2024년에는 어떠한가? 다음과 같이 바뀌고 있는 것이죠. DFW 지역의 성인들은요, 이 중에는 가장 많이 줄어든 종교가 어디예요? 기독교다. 디크리스 중에 디크리스 되는 것이 이 땅에 우리 동네에 기독교다는 것이에요. 10년 사이에 기독교 비율이 15%가 줄었어요. 엄청나게 준 거거든요, 여러분. 비율상으로는 보면.
근데 그 중에 복음주의 개신교, 우리와 같은 이 개신교인 인구는 10%가 줄었어요. 그러면 가장 많이 증가한 사람들은 누구냐? 우리가 10% 줄었잖아요, 개신교가. 10%가 그대로 늘었는데 무교, 신이 없다. 그게 뭐냐면 이 도시가 세속화되고 있다는 거예요. 하나님이 이제 필요 없다는 사람들이 그렇게 늘어나고 있다는 거예요. 그리고 그 다음 많이 증가한 종교는 우리가 잘 알다시피 힌두교가 이제 막 치고 올라가 1% 미만이었거든요. 근데 지금 3%대를 막 넘어섰어요. 아마 이게 2년 전 통계니까 아마 지금은 더 올라갔을 거예요. 그리고 그 뒤로 많이 성장하는 종교가 또 무슬림이 엄청나게 이 땅에 성장하고 있습니다. 그래서 아마 여러분 뉴스 보신 분들은 얼마 전에도 여기 무슬림 그 커뮤니티를 엄청나게 크게 만들려다가 이게 지금 막혀가지고 안 되는 뉴스를 아마 들으셨을 거예요. 여러분 이 지역에서 하나님을 믿는 사람들이 계속 우리는 늘어나는 게 아니라요, 엄청나게 그 비율이 줄어들고 있다는 것을 알아야 돼요. 이대로 가면 10년 뒤에는 또 어떤 일이 벌어질지 알 수 없는 거죠. 그러면 기독교인의 이 비율, 인구만 줄어들고 있는 것인가? 아니에요. 기독교인들의 영적인 수준도 떨어지고 있어요. 이 달라스 포트워스 지역에 사는 크리스찬의 영적인 수준이요, 매년 떨어지고 있어요. 가장 정확한 건 뭐냐면 예배잖아요. 크리스찬은 매주 주일마다 예배를 드리잖아요. 근데 2014년 통계에는요, 이 지역에 매주 저는 크리스찬으로서 예배를 드립니다라고 하는 크리스찬이 비율이 41%였어요. 크리스찬 중에 이 41%가 매주 예배 드리죠, 이렇게 대답하는 그런 성도들인 거예요. 근데 지금 10년이 지났는데 몇 퍼센트 아세요? 27%예요. 절반이 됐어요, 거의요. 엄청 떨어졌어요. 그게 뭐냐면 10년 전보다 오늘날의 이 땅에 있는 크리스찬들이요, 그만큼 영적으로 하나님 앞에 나아가는 사람들이 줄어들고 있다는 것입니다. 근데 더 충격적인 건 뭐냐면요, 27%라는 비율이 미국 평균이랑 거의 똑같아요. 그러니까 우리는 바이블 벨트여서 우리는 예수님 잘 믿어요라고 얘기하잖아요. 우리 지역의 사람들은 굉장히 디보션, 헌신하고 주님 잘 믿고 막 찬양 좋아하고 막 엄청나요, 우리는. 근데 통계는 뭘 말해요? 미국 에버리지아를 얘기해요. 미국이랑 똑같아요. 아마 여기 타주에서 신앙생활 많이 하시다 오신 분들은 아실 거예요. 우리가 특별하지 않아요. 이 지역에 사는 크리스찬이라고 해서 막 다 굉장히 디보션이 세고 막 크리스찬 마인드가 강한 게 아니거든요, 실제로. 다른 주에도 그렇게 잘 믿는 사람 많아요. 근데 우리가 바이블 벨트라고 하는 영적인 안일함과 어떻게 보면 영적인 교만을 우리는 내려놔야 돼요. 그리고 이 땅이 그냥 기독교 컬처가 있는 땅이 아니라 진정한 복음의 도시가 되도록 기도해야 될 줄을 믿습니다. 이제 기도 제목이 막 생기죠. 그렇죠? 두 번째 기도 제목은요, 이 달라스 포터스 지역에 가정과 경제와 안전에 하나님의 샬롬이 임하도록 우리는 기도해야 됩니다. 우리가 날마다 보는 것처럼 우리가 살아가는 이 도시는요, 날마다 성장하고 있어요. 허허벌판이던 땅에 엄청나게 큰 건물들이 쓰고, 이 지역에 국제적인 수많은 대기업들이 여기로 이사를 와서 여기서 비즈니스를 하겠다고 생각하면서 경제적으로 엄청나게 성장하고 있습니다. 근데 여러분, 그렇게 경제적으로 성장하고 도시화가 진행되면서 어떤 일들이 반대편에서 벌어지는지 아십니까? 주거비가 상승하고, 아시잖아요, 다. 그렇죠? 물가가 올라가고, 그럴수록 어떤 일이 생기냐면 빈부의 격차는 심해지게 돼 있고요, 그럴수록 저소득층의 생존은 이 도시에서 더 어려워지게 되는 것이죠. 그림자가 막 생기는 거예요, 이 도시에요. 경제적인, 가정에 대한. Feeding America라고 하는 non-profit 단체가 있어요. 이 단체는 이 굶는 사람들, 헝거라고 영어로 표현하죠. 밥을 못 먹거나 굶거나, 또는 밥을 오늘은 먹었는데 내일은 먹을 게 없는, 끼니를 걱정하는 사람들을 돕는 단체가 Feeding America예요. 근데 Feeding America에서 얼마 전에 통계를 발표했는데, 미국에 있는 도시들 중에요, 대도시 중에 가장 이 헝거들이 밥을 굶고 끼니 걱정을 하면서 한 끼 한 끼 어떻게 연명하며 사는 사람들이 가장 많은 도시가 어딘지 아세요? LA입니다. 당연하지 않겠어요? 저 LA 가보면 엄청난 홈리스들이 막
엄청 잘 보이잖아요. LA예요. 2등은 어디, 두 번째는 어딘지 아세요? 뉴욕이에요. 뉴욕 도심이에요. 막 그 도심 한가운데 홈리스들이 많죠. 도심이니까. 근데 3위가 어딘지 아세요, 여러분? 우리 동네예요. DFW. 정확히 나오더라고요. 우리가 사는 이 DFW 지역에요, 헝거, 밥을 굶고 끼니를 걱정하면서 식량의 문제를 가지고 사는 사람들이 미국 전체에서 세 번째로 많은 동네가 저기 텍사스 전체가 아니라 달라스 폴트 워스래요. 근데 더 충격적인 통계는 뭐냐면, 우리 지역의 특성은 뭐냐면, 우리 지역에 사는 헝거들의 특징은요, 어린이가 3분의 1이에요. 44만 명, 130만 명의 헝거가 있는데 3분의 1이 어린이에요. 그러니까 뭐냐면 이건 가정의 어려움인 거예요. LA나 뉴욕에 있는 그런 문제는 홈리스들의 문제라면, 여기는 홈리스들도 있겠지만 많은 가정들이 경제적인 어려움 속에 힘들어하고 신음하고 있다는 것이 통계로 나왔어요. 이 지역은 작년에 FBI에서 발표한 자료에 따르면 달라스의 범죄율은 계속 엄청나게 상승하고 있어요. 흉악한 도시가 되고 있어요. 달라스 범죄 비율이요, 미국 평균보다 89%가 높아요. 그러니까 우리는 생각할 때 여기만큼 안전한 데가 없지라고 생각하잖아요, 다 우리가요. 근데 최근에 통계 발표는 갈수록 흉흉한 도시가 되고 있다. 제가 왜 이 말씀을 하냐 하면, 우리가 불안하게 살라는 게 아니라, 암울하게 살라는 게 아니라 뭘 해야 되는 거야? 하나님, 이 땅에 샬롬을 위해 기도합니다. 이 땅은 시간이 지날수록요, 더 하나님의 샬롬이 반드시 필요한 도시가 돼가고 있다는 것이죠. 세 번째로, 우리는 이 도시의 교회들과 이 도시를 다스리는 위정자들, 리더십들을 위해서 기도해야겠습니다. 저는 이 도시를 운전하고 다니면서 교회들이 보이면 이렇게 축복해요. 하나님, 저 교회를 축복해 주세요. 저 교회를 축복해 주세요. 또 한편으로 이렇게 저기는 건물이 있으니까 우리도 그런 기도도 해요. 축복하시고, 저 교회도 축복하시고, 저 교회도 축복하시고, 저 교회는 축복하시고, 이단이네요, 죄송해요, 저건 취소하시고. 네. 근데 여러분, 저만 그런 게 아니라 우리가 다 그러기를 축복합니다. 우리는 이 지역에 있는 모든 주님의 몸된 교회를 축복해야 하겠습니다. 그래서 우리 예배 끝날 때, 제가 축도할 때, 저는 항상 하나님, 우리 인투 달라스 교회뿐만 아니라 이 지역에 있는 모든 주님의 몸된 교회들을 축복하여 주시옵소서. 왜 그럽니까? 교회가 그 땅의 영적인 중심이기 때문이에요. 그 땅을 영적으로 살리고 지탱하는 것은 하나님이 세우신 교회인 것이죠. 그러므로 우리는 하나님, 이 땅에 우리가 살아가는 이 도시의 영적인 중심에 있는 교회들이 복음의 능력으로 굳건하게 세워지게 해주십시오. 그것을 위해서 기도해야겠습니다. 또한 그것뿐만 아니라 영적인 중심이 교회에 있다면 이 땅의 정치와 행정의 중심은 위정자들에게 있는 거예요. 리더들에게 있는 거예요. 그들이 어떠한 정치적 성향을 가지고 있든지 간에, 내가 어떠한 정치적 성향을 가지고 있든 간에, 하나님은 우리에게 뭘 말씀하십니까? 그들이 이 땅의 정치와 행정을 이끄는 리더들에게 하나님의 지혜와 하나님의 공의로운 판단력을 주시옵소서. 하나님의 뜻대로 다스리도록 우리는 그들을 위해 기도해야 될 줄을 믿습니다. 여러분, 하나님은 우리를 단순한 이 땅의 거주자로 부르지 않으시고 기도자로 부르셨음을 믿습니다. 그리고 하나님은 당신의 기도를 통해 오늘도 이 도시에서 일하고 계시는 줄을 믿습니다. 이 마지막 세 번째, 우리 따라합시다. 사명의 회복, 누리는 사람에서 변화시키는 사람으로. 사명의 회복, 누리는 사람에서 변화시키는 사람으로. 오늘 예레미야 29장 5절 6절 말씀 속에 하나님이 말씀하시잖아요. 집들 짓고 시집장가 가고 막 다 살아라 나오는데, 끝에 6절에 하나님의 그 최종 이 명령의 핵심이 나왔는데, 그게 뭐예요? 너희가 그곳에서 번성하고 수가 줄지 않게 하라. Increase in number there, do not decrease라고 말씀하셨어요. 하나님이 바벨론 땅에서 살아가기 시작한 유다의 백성들에게 번성해라, 많아져라 라고 말씀하십니다. 근데 이 번성하라는 단어가
창세기 1장 28절에 사실은 가장 먼저 사용되죠. 우리가 너무나 잘 아는 그 문화 명령이라고 하는 이 말씀이죠. 우리 창세기 1장 28절 함께 읽어보겠습니다. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 그들에게 말씀하시기를 자식을 많이 낳고 번성해 땅에 가득하고 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 공중의 새와 땅 위에 기는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다. 아멘. 하나님이 인류를 창조하시면서 주신 명령이 뭐예요? 번성해라. 땅에 많아져라 라고 말씀하시거든요. 저는 질문을 던지게 돼요. 하나님께서 왜 그분의 백성들에게 이렇게 수가 많아지라고, 자녀를 많이 낳고 번성해서 땅에 가득하라고 말씀하셨을까? 우리는 땅에 가득하면 뭐예요? 인구 문제. 그렇잖아요. 인구 문제. 얼마나 인구 문제. 둘만 낳아 잘 키우자. 네, 뭐 하나만 낳아 잘 키우자. 막 인구 문제 때문에 우리는 막 걱정하는 하나님, 그게 아니라 많이 땅에 가득하라고 이 말씀을 하셨고 또 하시고 지금도 하시고 계시다는 것이죠. 왜 하나님은 우리가 많아지는 것을 좋아하실까? 무조건 많을수록 좋기 때문일까? 많아져서 뭐 군사력을 키우라는 것과 그런 것이 아닌데 왜일까? 여러분, 인간은, 우리는 땅을 볼 때 우리는 뭐가 중요한 사람들이에요? 땅을 볼 때? 땅 볼 때 여러분 뭐가 중요해요? 조건이 중요하잖아요. 그렇죠? 살기 좋은 땅인가? 물이 있는가? 전기가 있는가? 산이 있는가? 식량을 얻을 수 있는가? 오늘날의 시각으로 표현을 바꾸면 뭡니까? 일자리가 있는가? 그 도시의 교육은 괜찮은가? 그리고 되게 중요한 거 뭐예요? 땅값은 오를 것인가? 손해는 볼 수 없다. 그런데 여러분, 하나님의 시각에서는요, 그 땅에서 가장 중요한 건 그 땅의 조건이 아니에요. 하나님의 시각에서 그 땅에서 중요한 건 뭔지 아세요? 그 땅 위에서 살아가는 사람들이에요. 하나님은 딴 게 아니라 그 땅 위에서 살아가는 사람들이 어떤 사람들인지가 중요한 것이에요. 성경을 보면 소돔과 고모라가 나오잖아요. 그렇게 살기 좋다는 소돔과 고모라. 만약에 오늘날 저와 여러분이 그 창세기에 나오는 그때로 돌아가서 어디 살래 하면 미안하지만 우리 다 어디 가는지 아세요? 소돔과 고모라 갈 거예요. 목사님, 소돔과 고모라는요 그렇게 너무 잘 돼 있어요. 너무 깨끗하고요. 교육이 너무 좋고요. 애들 막 대학 너무 좋은 데 많이 가고요. 어메니티도 좋고요. 다 돼 있어요. 뭐든지 다 있어요. 우리 100% 소돔과 고모라 갈 겁니다. 근데 그게 인간의 시각이잖아요. 근데 하나님의 시각에서는 뭐였어요? 소돔과 고모라는 살기 좋은 땅이 아니라 하나님의 심판을 받는 가장 악한 도시였어요. 이유는 뭡니까? 그 소돔과 고모라 땅 위에 살아가고 있는 사람들이 하나님을 떠나서 타락하고 범죄하기 때문이에요. 또 출애굽기 보면 나오잖아요. 하나님께서 가나안 땅 원주민들을 다 그 가나안 땅에서 멸하세요. 몰아내세요. 멸망시키세요. 이유는 한 가지예요. 뭡니까? 그 땅 위에 살아가는 가나안의 원주민들이 그 땅에서 우상 숭배하고 음란하고 죄악을 범해서 하나님을 거역하고 살고 있기 때문에 그 땅을 영적으로 더럽히고 있다라는 거예요. 하나님은 그 땅에서 중요한 게 그 땅 위에 살아가는 사람들이 어떠한 사람들인가가 하나님은 너무나 중요한 것이죠. 그래서 하나님께서는 하나님의 백성들, 하나님을 예배하고 하나님께 기도하고 하나님을 위해 살아가는 이 하나님의 백성들이 번성해서 땅에 충만해서 그 땅 위에 살기를 찾으시는 거예요. 원하시는 거예요. 그래서 오늘 유다의 백성들에게도 그 바벨론 땅에서 번성해라. 창세기에게도 땅에 번성하라, 충만하라고 말씀하시는 것이죠. 저는 이 말씀을 묵상하면서 문득 뜬금없이 콩농사를 생각하게 됐습니다. 콩농사. 이게 뭐냐면 이제 옥수수 밭이에요, 여러분. 미국에서 운전하고 가다 보면 저런 옥수수 밭을 발견하게 됩니다. 미국에서 가장 많은 옥수수 밭을 갖고 있는 주는 아이오와라고 해요. 아이오와에 얼마나 옥수수 밭이 많냐 하면 아이오와 전체 땅의 90%가 농경지거든요. 진짜 농사만 짓는 땅인데 그 땅에서 얼마나 옥수수를 많이 키우는지. 우리는 바이블 벨트가 별명이잖아요, 이 지역이. 근데 아이오와는 별명이 뭔지 아세요? 콘 벨트. 옥수수 벨트예요.
근데 여러분, 이 옥수수는 특징이 있어요. 옥수수가 얼마나 잘 크는지, 옥수수를 재배하고 나면요, 땅의 영양분이 다 사라져요. 옥수수가 다 가져가가지고 옥수수 농사 한번 짓고 나면 땅이 나중에 어떻게 되냐면 황폐해진대요. 땅의 영양분이 다 사라진대요. 왜냐하면 옥수수는 성장하면서 땅 속에 있는 질소죠, 니트로젠을 다 흡수해서 소비해버리기 때문입니다. 그렇기 때문에 농부들은 옥수수 농사를 짓고 나잖아요. 그럼 그 땅은 황폐해지기 때문에 또 옥수수를 지으면 안 돼요. 윤작이라 그러죠. 우리가 뭘 지으냐면 콩을 심는데요. 콩농사. 그래서 이 아이오와는요, 옥수수도 많이 나지만 콩도 엄청 많이 나요. 옥수수 농사 짓고 또 콩농사를 이어서 지어야 되기 때문에. 왜냐하면 콩의 뿌리에 있는 뿌리혹 박테리아가 공기 중에 있는 이 질소를 땅으로 끌어들여 가지고 땅 속으로 넣어줘요. 그래서 질소를 뺏긴 땅이 콩이 심겨지고 콩이 자라잖아요. 그러면 다시 질소를 갖게 되고 비옥한 땅으로 변화되는 거죠. 옥수수가 물론 맛있지만 땅에 좋은 영양분을 흡수하는 작물이라면 콩은 뭐예요? 땅에 좋은 영양분을 주어서 땅을 비옥하게 해주는 식물인 거예요. 하나님이 참 신비롭게 이렇게 균형 있게 창조를 하셨어요. 여러분, 하나님께서 그분의 백성들이 땅에 충만해지기를 바라시는 이유도 이 콩과 같습니다. 주님은 우리가 이 땅에 뭐가 되기 원하세요? 콩이 되기 원하세요. 한번 따라할까요? 나는 콩입니다. 콩이 돼야 돼요. 나는 이 도시의 좋은 것만 쏙쏙 빨아먹을 거야. 내가 이건 누리고 이건 누리고 이건 누리고 이건 누리고. 그래, 다 누렸어. 이사가 여기서 이거 누리고 이거 누리고 이거 누리고. 이게 뭐예요? 옥수수 마인드. 나는 땅에 좋은 것만 다 빨아먹고 살 거다. 옥수수 마인드. 근데 반대로 나는 이 땅에 좋은 것을 흘려보낼 거야. 좋은 것을 흘려보내고 좋은 것을 심고 좋은 것을 만드는 이 땅을 하나님의 땅으로 만드는 사명자가 되겠어. 이게 무슨 마인드예요? 콩의 마인드예요. 제가 붙였어요. 할렐루야. 여러분, 쉽게 말하면 뭔지 아십니까? 나를 통해서 이 땅이 더 좋은 땅이 돼야 돼요. 그 주님이 원하시는 거예요. 제가 옛날에 학교 다닐 때 우리 선생님이 그 했던 말이 기억나요. 얘들아, 너네가 우리 학교가 좋은 학교니 나쁜 학교니 그런 얘기 하기 전에 너희들 때문에 우리 학교가 좋은 학교가 돼야 된다. 너희들이 훌륭한 사람이 돼야 우리 고등학교가 더 좋은 고등학교로 소문이 나는 거야. 뭐 이런 얘기를 했는데 똑같은 거 아닙니까? 우리가 좋은 하나님의 사람이 될 때 이 땅이 좋은 하나님의 땅이 되는 것이죠. 어제는 토요일이었어요. 어제 이 토요일에 우리 교회에 몇몇 성도님들께서 맥키니에 있는 미션 리건이라고 하는 이 단체에 가서 이 봉사를 하고 오셨어요. 이 미션 리건이라고 하는 단체는 의료약품, 의료기기를 어려운 이웃들에게 나누는 단체예요. 휠체어를 받고 휠체어 도네이션 받아서 약품을 도네이션 받고 약품을 받아서 이것이 필요한 어려운 이웃들에게, 이것이 필요한 선교지나 제3의 국가에 이거를 보내는 거예요. 지난번에 우리 이라크 갈 때도 이 미션 리건이라는 단체에서 우리에게 의약품을 제공해 줬어요. 무상으로. 우리가 그걸 들고 가서 전달을 할 수 있었습니다. 그래서 어제 우리 성도님 중 몇 분들이 다 이렇게 가가지고 사진을 보니까 이제 한 가족같이 보이네요. 진짜 할렐루야. 네. 3대가 모여있는 것처럼 보이는데 네, 가셔서 열심히 섬기고 오셨어요. 여러분, 돌아오는 토요일이에요. 이제 며칠 있다가 5월 16일에 우리 교회가 첫 번째 이 커뮤니티 서브 데이를 하게 됩니다. 이것은 이 땅의 옥수수가 아니라 콩이 되기 위한 사역이에요. 우리가 이제 두 군데 단체를 정해서 이날 아침 9시부터 오후 1시까지 가서 열심히 그 봉사를 하고 오는 거예요. 그래서 지난주에 제가 광고 드리고 먼저 사인업을 받았는데 몇 분 하신지 아세요, 여러분? 몇 분 사인업 해준지 아세요? 8가정이 해주셨어요. 할렐루야. 80가정 되기를 축복합니다. 네, 내일까지거든요. 근데 저는 이것을 이 지역을 위해 내가 기도만 하는 게 아니라 좋은 콩이 되겠다라는 마음으로 참여하시면 좋겠어요.
이야기를 하고 말씀을 마치려고 합니다. 우리가 너무나 잘 아는 세계적인 예배 인도자 크리스 탐린이라고 하는 사람이 있죠. 어느 날 이 크리스 탐린이 이 아일랜드에서 열리는 워십 나잇에 참여해서 많은 워십 밴드와 함께 예배를 드리는데, 이 팀의 기타리스트인 다니엘 칼슨이 갑자기 크리스 탐린 찾아오더니 들었어? 그 찬양 들었어? 이러는 거예요. 무슨 찬양? 우리 저기 앞에 팀이 찬양을 했는데 이 찬양의 내용이 이 도시와 하나님을 이야기하는 찬양이더라고. 그래? 너무 좋은 찬양이야. 너도 꼭 들어봐 해서 그 데모 테이프를 구해가지고 듣게 된 것이죠. 그리고 그 크리스 탐린은 큰 감동을 그 찬양에서 받게 돼요. 그래서 그 찬양을 만들고 부른 블루트리라고 하는 멤버들을 만나서 물어보는 거예요. 아니, 이 찬양 너무 좋은데 어떻게 이 찬양을 만들게 됐어? 그러니까 그 리더가 스토리를 얘기하는 거예요. 사실은 우리 찬양팀이 태국에 있는 파타야라고 하는 도시에 가서 이제 아웃리치를 했다는 것이죠. 파타야에서 하는데 가보니까 모르고 갔는데, 야, 거기는 지구에서 가장 어두운 도시 중에 하나였습니다. 그러는 거예요. 곳곳에서 성매매와 착취가 이루어지고 도시 곳곳에서 막 너무 타락한 도시의 모습을 막 보는 거예요. 그래서 이제 도시에서 열심히 사역을 막 기타 치고 찬양하고 막 하는데, 이 팀이 그걸 본 한 술집의 주인이 보고 괜찮은 거예요. 이야, 이거 막 서양 사람들이 와서 막 밴드가 연주하고 너무 잘하는 거예요. 그래서 우리 가게 와서 해줄 수 없냐고. 가게가 어디냐? 술집인 거예요. 술집. 가겠다 해가지고 그 술집에서, 그 악하고 음란한 술집에서 이 블루트리라고 하는 찬양팀이 2시간 동안 하나님을 찬양했어요. 하나님 여기서 찬양합니다 했어요. 그리고 나서 이 경험을 가지고 이 파타야라는 도시를 생각하면서 이 예언적인 가사를 써서 찬양을 만들었어요. 이런 가사였어요. You are the God of this city. You are the King of this people. You are the Lord of this nation. You are. 주는 이 도시의 주, 이 백성의 왕, 이 나라의 주가 되십니다. You are the light in this darkness. You are the hope to the hopeless. You are the peace to the restless. You are. 주는 이 어두운 도시의 빛이시고, 이 절망이 가득한 도시의 주님은 소망이시고, 주님은 이 땅의 참된 평화이십니다. There is no one like our God. 주님 같은 분 없습니다. Greater things have yet to come. 더 위대한 일이 이 땅에 이루어질 것이다. And greater things are still to be done in this city. 더 놀라운 일이 이 도시 앞으로 이루어질 것입니다. 선포하는 거예요. 그 타락한 도시를 향해서. 크리스 탐린이 다 그 얘기를 듣고 너무 감동이 돼서 이렇게 얘기했어요. 마침 우리 밴드가, 우리 팀이 패션 무브먼트의 멤버인데, 우리는 1년에 전 세계 17개의 나라를 돌아다니면서 곳곳의 도시마다 우리가 하나님을 예배해. 근데 우리가 가는 그 수많은 도시마다 너희들이 만든 이 찬양의 메시지를 우리가 선포하고 싶다. 그래서 이 곡을 받아요, 크리스 탐린이. 그래서 이 찬양을 가지고 온 세계를 돌아다니면서 찬양하기 시작하는 것이죠. 여러분, 오늘 이 찬양의 가사처럼 Greater things have yet to come and greater things and still to be done in this city. 더 위대한 일이 이 땅에, 이 달라스 땅에 우리의 기도를 통하여, 우리의 섬김을 통하여, 인투 달라스 교회를 통하여 하나님이 행하실 줄을 믿습니다. 우리 함께 이 시간 일어나서 함께 찬양하며 나아가기를 원합니다. 우리 이 도시의 주 God of this city를 우리 하나님의 마음으로 선포하며 함께 찬양하겠습니다. 우리 함께 찬양하겠습니다. 주는 이 도시의 주, 주는 이 백성의 왕,
이 나라의 주 되신 주님, 주는 어둠 속의 빛, 절망 가운데 소망, 참된 평화 되시는 주님, 주와 같은 분 없네, 주와 같은 분 없네. 위대한 일이 땅에, 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 위대한 일이 땅에, 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 주는 이 도시의 주, 주는 이 백성의 왕, 이 나라의 주 되신 주님, 주는 어둠 속의 빛, 절망 가운데 소망, 참된 평화 되시는 주님, 주와 같은 분 없네, 주와 같은 분 없네. 우리 손을 들고 함께 선포합니다. 위대한 일, 위대한 일이 땅에, 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 위대한 일이 땅에, 더 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 위대한 일, 위대한 일이 땅에, 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 위대한 일이 땅에, 놀라운 일이 도시에 이루어지리. 우리 이 땅을 축복하며 아멘. 이 시간 우리 하늘을 향하여 손을 들고 기도하며 나아가기 원합니다. 하나님, 오늘 우리에게 허락해 주신 이 도시에 하나님의 샬롬을 위해 기도합니다. 하나님, 복음의 도시가 되게 하여 주시옵소서. 구원받는 자들이 날마다 늘어나는 도시가 되게 하여 주시고, 이 땅의 모든 가정들마다, 영혼들마다 예수 그리스도의 이름으로 샬롬이 선포되고 이루어지게 하여 주시옵소서. 우리 이 시간 주여 한번 부르시고 기도합니다. 주여, 위대한
여러분, 우리 시간 우리 마지막으로 손을 들고 함께 기도하며 나아갈 때 하나님, 우리 인투 달라스 교회의 지경을 넓혀 주셔서 하나님이 우리 교회 가운데 허락해 주신 이 도시 가운데 하나님의 나라를 확장하는 귀한 사역을 감당할 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 하나님의 백성들에게 하나님의 마음을 부어 주시옵시고, 하나님 이번 주에 나아가는 우리 서브데이를 통하여 하나님이 일하여 주시옵소서. 하나님의 마음을 품게 하여 주시옵소서. 우리 또 함께 기도할 때 여러분, 이 지역에 있는 주님의 몸된 교회들을 위해 기도하기를 원합니다. 하나님, 주님의 몸된 교회들이 영적으로 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리 모든 교회들마다 하나님의 복음의 능력을 가지고 나아가 이 땅이 변화되어지는 하나님의 역사를 허락하여 주시옵소서. 이 땅의 위정자들, 리더들을 위해서 우리 이 시간 주여 한번 부르시고 함께 나아갑니다. 주여, 살아계신 하나님, 위대한 이 땅에 놀라운 일이 없이 이루어지니 위대한 이 땅에 놀라운 일이 없이 이루어지니 위대한 이 땅에 놀라운 일이 없이 이루어지니 위대한 이 땅에 놀라운 일이 없이 살아계신 하나님 아버지, 오늘 우리를 이 땅 가운데 심으시고 이 땅 가운데 인도하여 주심에 감사합니다. 하나님, 우리는 이 땅을 살아가면서 어찌 보면 포로된 자처럼, 바벨론 땅에 포로로 묶여있던 자처럼 하나님, 주님, 때로는 원망과 후회 가운데 살아갔던 것은 아닌지 주님, 오늘 우리의 삶의 모든 모습들을 회개합니다. 하나님, 우리가 포로로 살지 아니하고 하나님이 보내주신 이 부름받은 사명자로 살게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 땅에 단순한 거주자로 살아가는 것이 아니라 이 땅을 위한 기도자로 살게 하여 주시옵시고, 하나님 아버지, 우리의 지경을 넓히셔서 또 우리 인투 달라스 교회 우리 성도들의 지경을 넓히셔서 우리를 통하여 이 땅에 샬롬의 평강이 선포되게 하여 주시옵시고, 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하게 하여 주시옵시고, 구원받는 사람이 날마다 더하는 주님의 땅 되도록 인도하여 주시옵소서. 주님께서 주신 예물의 일부를 구별해 우리의 고백과 마음을 더하여 주님 올려드리니 이 예물을 주님 기쁘게 받아 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 인도하심이 이 땅에 더욱 놀라운 일을 행하실 주님을 바라보며 나아가는 주님의 모든 자녀들 위에, 또 인투 달라스 교회와 이 지역에 있는 모든 주님의 몸된 교회들과 이 도시 위에, 또한 세계와 열방에서 주의 복음 전하시는 우리 선교사님들과 선교지 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 하나님께 영광과 감사의 박수 올려드립니다. 아멘. 아멘.